नमस्कार ओडिशावासी शुभ संध्या आज संध्या रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण माने 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल तुरंत आपण जिलार खबर पाई पारे मुख्यमंत्री बड़ घोषणा नुआ वर्ष बदलुची 5टी नियम ता सहित तेल डाली लुण एवं गैस दर सबू दर बढ़िया बोली कहुच्छी सहित जीएसटी किसी जिनस लगुच तेज कौन रही आज सन्धार गुरुत्वपूर्ण खबर चलता नजर पकेबा। नंबर 1 आसंता काली कुकुर बंध्याकरण आरंभ तेबे भुवनेश्वर बासी को घारी बुला कुकुर भय पिलाठू नहीं वयस्क रास्त जा आस कला बेले कुकुर कामुड़ा आक्रमण शिकार होती कुकुर कारण राजधानी दुर्घटना बढ़ुची अनेक समय एपरी देखाई राजधानी गलिकंदी कुकुर मैंने लोकों आक्रमण करंतु एसबू भयर मिल निस्तार कारण भुवनेश्वर में आसंता काली 25 तारिख पुणी आरंभ हेब कुकुर बंध्याकरण अन्यपटे राजधानी कुकुर आतंक बढ़िबा निजे स्वीकार कर भुवनेश्वर मेयर सुलोचना दास से कहते दीर्घ दिन हो बंध्याकरण बंद थी गलिकंदी कुकुर संख्या बढ़ी चलती हाइकोर्ट में स्टे ऑर्डर बंद हो जाता बंध्याकरण किंतु एबे पुणी आसंता कालिठू बंध्याकरण आरंभ हो कहुच्छी रास्तारू हटिबे उठा दोकानी बिना रेजिस्ट्रेशन करें ना दुकान एभली कहले मेयर तेज 55टी रास्तारू स्थायी भाव हटिबे उठा दोकानी समूह सफाई कार्यक्रम बेले एने मंगलवार दिन मेयर सूचना देते रास्ता कोटे बारंबार तागिद पर भी कहीं रेजिस्ट्रेशन न कर दोकानी मान दुकान पकाउछन्ति नाली आखि देखाइले मेयर या सहित उठा दोकानी को हटाई स्थायी भेंडिंग दिज्व मेयर सूचना देते पुरी श्री मंदिर में नुआ वर्ष नूतन दर्शन आरंभ नुआ धाड़ी दर्शन व्यवस्था लागू हेब 28-29 तारिख ट्रायल रन होगापी परीक्षामूलक धाड़ी दर्शन बेले त्रुटि विच्युतर अनुधान सहित नाट मंडप धाड़ी दर्शन व्यवस्था तेज लोक मैंने किभली भले दर्शन करेंगे से नहीं प्रशासन चिंतार अच्छी कहुच्छे एथर बड़ दिन नुआ वर्ष लगी एबठू श्रीक्षेत्र जमिला लक्ष लक्ष लोक भिड़ ता सहित एथर धाड़ी दर्शन व्यवस्था माँ कोलू खसी पड़ा छुआ आखि सामने माड़गला ट्रक आज्ञा हाँ आपण मैंने शुणिले आश्चर्य होइजिबे असावधान कारण माँ कोलू खसी पड़ा 2 वर्षर शिशु कन्या बापा माँ को आखि सामने झील उपर माड़गला ट्रक एभली हृदय वितारक घटना घटी राउरकेला वीरमित्रपुर में तेज स्थानीय लोकों द्वारा जातीय पथ राजपथ अवरोध किंतु सूचना अनुसार कहुच्छे अभिषेक माझी और पत्नी मनीषा निजर छोट झील को धरी कौन कम वेदव्यास जाते आज सकाଳେ बाइक जोगे समस्त निज घर झारखंड केरिया को फेरी तेबे लाल जीराम पेट्रोल पंप सम्मुख छोट छुआटी माँ कोल रास्ता उपर को खसी पड़ा यही समय विपरीत दिगरु आसुवा ट्रक टी शिशु कन्या उपर माड़ी गई जहाँफल घटनास्थल में छोट छुआर जीवन चली भुवनेश्वर में चलो ग्रीन हाइड्रोजन बस नर्दमा पानी चलो बस खूब शीघ्र राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन बस चलो आसंता वर्ष अगस्ट 15 सुधा प्रथम पर्यायर ग्रीन हाइड्रोजन बस चलो कहुच्छी 3टी बस चलो बस दाम हो 2 कोटी रु अधिक तेबे हाइड्रोजन उत्पादन एनटीपीसी को दायित्व दी सरकार तरफ भुवनेश्वर गाड़कोणार जगह दी उपमुख्यमंत्री तथा शक्ति विभाग मंत्री केबी सिंह देव एवं गृह नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र उपस्थित चुक्ति स्वाक्षरित होती जोठी उत्पादन सहित बस फिलिंग बस थरे फिलिंग कले 600 किलोमीटर पर्यंत यात्रा गोटी केजी हाइड्रोजन उत्पादन हेले 8 केजी अम्लजान सृष्टि हेब दिन को 260 केजी हाइड्रोजन सृष्टि अपरपक्ष 2080 केजी अम्लजान उत्पादन हेब जहाँ 18,000 गछ देउथवा अम्लजान सहित समान हेब नुआ वर्ष ग्राहकों को झटका आर्थिक वर्ष बढ़ी पारे विद्युत शुल्क कहुच्छी यूनिट पिछा 54 पैसा वृद्धि पाइबा ओडिशा विद्युत नियामक आयोग ओईआरसी प्रस्ताव पियाज रेट को नहीं हट हटा हेले मंत्री बेकरे माल पकाई देले चाषी वर्तमान पियाज दर कमी थिया बेले एहाकु नहीं हो हल्ला देखा मिली मंत्री बेकर पियाज माल पकाई चाषी महाराष्ट्र सामना को आसी एभली घटना मंत्री ऊपर उदित हो चाषी मंच उपर पियाज माल पिंधाई नासिक बागलान तालुकार एक कार्यक्रम में कृषक महाराष्ट्र एवं मत्स्य मंत्री नीतीश राणे को पियाज फूलमाल पिंधाई जहाँ समस्त देखि आश्चर्य हो जाती राजधानी में पुणी देखा मिली लुट तेज आपार्टमेंट को टार्गेट कर लुटेरा बाहर किसी लुटेरा आसी पशि घर चोरी कर आखि पिछुड़ा के सबकि लुटि नहीं जाती तेज घरे पशि लुटि ने लक्ष लक्ष अलंकार और सुना टंका सूचना मुताबिक भुवनेश्वर नयापल्ली थाना अधीन पायकनगर अंचल घर लुट होती तेज दिन को दिन केतले पहाड़ केतले सैन्यर केतले एमती सब जगार लुटेरा टेर
କରିଛନ୍ତି। ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଟେର ପାଉନି ପୋଲିସ। ଘରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ସୁନା ଗହଣା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ କିଛି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପୋଲିସର ଏବେ କିଛି ଛଦ୍ମବେଶୀ ପୋଲିସ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୁଟେରାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ କିଛି ଲୁଟେରା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀବାସୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦିନ। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ବଡ଼ଦିନକୁ ଧୁମଧାମରେ ମନାଇବାକୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଲାଇଟ୍ ଭଳିକି ଭଳି ଷ୍ଟାର ବେଲୁନ ତୋରଣ ମଧ୍ୟ ମାଳରେ ଝୁଲୁଛି। ଘରେ ଘରେ ପିଠା ମିଠା କେକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଭୟ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଏବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ବଡ଼ଦିନକୁ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଭେଟି। କୁହାଯାଉଛି ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଏନେଇକି ମାଧବ ଯୋଜନା ନାଁରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିକୁ ଏବେ 5,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଏଥିରେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଖବର। ଏଥର ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେଲ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମରେ ଫେଲ ହେଲେ, ଯଦି ଆଉ ଥରେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି କ୍ଲାସରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥର କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଉଡ଼ିବେନି ମଶା ମାଛି। ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମେଳା ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ସମୟରେ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ପାପର ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମହାକୁମ୍ଭ ସ୍ଥଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ରଖାଯିବ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମେଳା ସମୟରେ ମାସାଧିକ କାଳ କିପରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଶା ମାଛି ଉଡ଼ିବେ ନାହିଁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବରଫ ବର୍ଷା, ଫସିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିଛି। କୋହଲା ପାଗକୁ ସାଙ୍ଗ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବରଫ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବଡ଼ଦିନ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ଲାଗି ମନାଲି ଯାଇଥିବା ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସୋଲାଙ୍ଗରୁ ଅଟଳ ଟନେଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି। 700ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବରଫ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କଲ୍ ମେସେଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନ ଆଣିବେ ସରକାର। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ମୋବାଇଲ ଉପଭୋକ୍ତା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ତାରିଫ ନିୟମ ସମୟରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଲା ଟ୍ରାଏ। ପୁଣି ଚାଲିବ 10 ଟଙ୍କିଆ ରିଚାର୍ଜ କୁପନ। ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି କମରେ 10 ଟଙ୍କା ଟପ୍ ରିଚାର୍ଜ ଭାଉଚର ରଖିବେ ପାରିବେ। ଭଏସ କଲ୍ ଏବଂ ଏସଏମଏସ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେବଳ ସାଇବର ଲୁଟ୍ର ଅପରାଧୀ ଏବଂ ସାଇବର କ୍ରାଇମକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଓଟିପି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା, ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଚାଷୀ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲଗାତାର 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଜଗତସିଂହପୁର, କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବୌଦ୍ଧ, ଯାଜପୁର, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଶ୍ଳୀଳତା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ଳୀଳ ଲେଖା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା 18ଟି ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ 2024 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆକୁ ନିୟାମିକ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ 18ଟି ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଆଇଟି ନିୟମ 2021 ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରକାର ହିଂସ୍ର ତଥା ଅଶ୍ଳୀଳତା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ଯେକୌଣସି 18ଟି ଆପ୍ ଅଛି, ସେ ଓଟିଟି ଆପ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ବଡ଼ଦିନ ମଧ୍ୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ବଡ଼ଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସେଜ ଆସିବ ବା ଲିଙ୍କ ଆସିବ। ଆପଣ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଜିତିଛନ୍ତି ବା ମେସେଜ ଆସିବ। ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରାଇଜ ନିଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସିବ। ତେଣୁ କୌଣସି
লিଙ୍କକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ରିସିଭ୍ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସାଇବର ଲୁଟେରା ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ପଠାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବେ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ନୂଆ ନିୟମ, ଏଣିକି ରାସନ କାର୍ଡ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଯାହାର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଅଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 25ରେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଏବେ ବଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ 2023 2024 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି 25 ତାରିଖରେ ପାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଏବେ ସରକାର ଗହମ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଏପଟ ସେପଟ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ବେଶୀ ରହୁନି, ସେଠି କିରୋସିନ ଅଧିକ ବଣ୍ଟାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡରେ 9 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା, ଯଦି ତେଲ ଡାଲି ଲୁଣ ଯଦି କିଛି ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଏଥର 1000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଏବେ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଯୋଉମାନେ ଇ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ବା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଏଥର ଚାଷୀମାନେ ପାଇପାରିବେ ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଋଣ। ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଯାହାଫଳରେ 4% ସୁଧ ହାରରେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ଏଥର ଚାଷୀମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 18ତମ କିସ୍ତି ମିଳିଥିଲା, ଏବେ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ 19ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ନେଇକି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମିଳିବ ଏଥର ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ବା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟି କାର୍ଡ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ 3 କୋଟି ଉପକୃତ ହେବେ ଲୋକ। ତା ସହିତ 3 କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ କି 5 ଲକ୍ଷ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ରହିଛି। ପୂର୍ବ କାର୍ଡରେ ଆପଣମାନେ ପାଉଥିଲେ 957 ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା। ଏଥର ସାରା ଦେଶରେ 27,000ରୁ ଅଧିକ ମେଡିକାଲରେ ଏହି କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମିଳିବ। ଏଥିରେ 3.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଣିକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସିଲେଇ ତାଲିମ ନେବେ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତାଲିମ ସରିଲା ପରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିଲେଇ ଶିଖିବା ବା ତାଲିମରେ 500 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର, ଜାନୁଆରୀରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଲେ। ତେବେ ବଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଏଥର ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯୋଉ 5,67,000 ଫର୍ମ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ତୁରନ୍ତ ଇ କେୱାଇସି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଇଦିନ ମହିଳା ଦିବସ, ତେଣୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସେଇଦିନ ମହିଳାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଦେବେ। କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ବା ମହିଳା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ଛୁଇଁଲା, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତେବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ 894 ଜଣ ଭତ୍ତା କେଲେଙ୍କାରୀ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଭେଣ୍ଡିଆ ଯୁବକମାନେ ନିଜର ଜାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ କରି ପୂର୍ବ ସରକାର ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜର ବୟସ ବଢାଇ ଟଙ୍କା ହାତଉଥିଲେ। 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏପଟ ସେପଟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଆଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ସରକାର ମୁତାବକ 3,500 ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ 3,500 ଟଙ୍କା ସରକାର ଜାନୁଆରୀ 3,500 ଟଙ୍କା ସରକାର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।